all, welcome to part 4 video lecture of data structure using C, module 4. On this video, I am covering representation of binary tree in the memory. Representation of binary trees on the memory. In computer memory, a binary tree can be maintained by using a linked representation or by using a sequential representation. Binary tree computer memory binary tree content computer memory store ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് methods വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് representation mechanisms യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് by using a linked list, അതിനാണ് by using a linked representation എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ by using a sequential representation. Sequential representation of binary trees. Sequential representation of trees is done by using single or one-dimensional arrays. One-dimensional arrays ന്റെ helpോടെയാണ് binary trees നെ sequentially represent ചെയ്യുന്നത്. And what is the advantage of this method? It's the simplest technique for memory representation. ഒരു simple method ആണ്. And what is disadvantage? It is inefficient as it requires lot of memory space. ഒത്തിരി memory space വേണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര efficient method അല്ല ഈ sequential representation of binary trees. Rules for a sequential binary tree representation. A one-dimensional array called tree. This can be any name. Still, tree is used to store elements of tree. ഒരു one-dimensional arrayയുടെ helpോടെയാണ് നമ്മൾ ട്രീയിലെ elementsനെ store ചെയ്യുന്നത്. The root of the tree will be stored in the first location. ആ arrayയിലെ first locationലെ ഏത് value ആണ് store ചെയ്യുക? Root of treeയിലെ value ആണ് store ചെയ്യുക. That is, tree of 1 will store the data of the root element. ഇതൊരു general algorithm ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് tree of 1 will store the data of the root element എന്ന് പറയുന്നത്. C പോലത്തെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു arrayയുടെ കേസിൽ first element store ചെയ്യുക tree of 0ലാണ്. Generally പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, tree of 1 will store the data of the root element. The children of a node stored in the location k will be stored in the locations 2 into k and 2 into k plus 1. ഒരു particular k എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ഒരു നോഡിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിൽഡ്രന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, 2 into k യും 2 into k plus 1. സപ്പോസ് റൂട്ടിലെ വാല്യൂ 1 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക 2 into 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലാണ്. ആ നോഡിന്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക 2 into 1 plus 1, അതായത് 2 into 1, 2 plus 1, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലാണ് റൈറ്റ് ചൈൽഡിലെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. So, ഒരു particular നോഡിന്റെ ലൊക്കേഷൻ k ആണെങ്കിൽ the left child will be stored in the location 2 into k and the right child will be stored in the location 2 into k plus 1. And the maximum size of array tree is given as 2 into h minus 1, where h is the height of tree. h height of the tree ആണെങ്കിൽ ആ particular tree എന്ന് പറഞ്ഞ arrayയുടെ maximum size എത്രയാണ്? 2 raised to h minus 1 ആണ്. An empty tree or subtree is specified using null. ഒരു empty treeയോ subtreeയോ നമുക്ക് specify ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണം? null എന്ന വാല്യൂ വെച്ച് specify ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ tree of 1 is null, അതിന്റെ അർത്ഥം tree is empty. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ വാല്യൂ null ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റൂട്ട് ഇല്ല, റൂട്ട് എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ tree is empty എന്നാണ് മീനിങ്. ഇതാണ് sequential binary representationന്റെ റൂൾസ്. I will repeat once again. ഒരു one-dimensional arrayയുടെ helpോടെയാണ് നമ്മൾ sequentially binary treeനെ represent ചെയ്യുന്നത്. Root element ആണ് first location of the array ആയിട്ട് വരിക. Generally, ഇപ്പൊ tree ആണ് arrayയുടെ name എങ്കിൽ tree of 1ലാണ് root elementന്റെ value store ചെയ്യുക. ഒരു നോഡിലെ വാല്യൂ k എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് 2 into k എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ചൈൽഡിന്റെ വാല്യൂ 2 into k plus 1 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് h ആണെങ്കിൽ
Then maximum arrayയുടെ size എത്രയാ വരിക? 2 raised to h minus 1 ആണ് maximum size of the array വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി tree of 1ന്റെ value null ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം root element ഇല്ല എന്നാണ്. If the root element is not there, when we can say that tree is empty. An example of a binary tree and its sequential representation. നോക്കൂ, റൂട്ടില് നമ്മൾ 20 എന്ന വാല്യൂ, then റൂട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് 2 into k, അതായത് 2 എന്ന ലൊക്കേഷനില്, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് 2 into k plus 1 3 എന്ന ലൊക്കേഷനില്, then ഇവിടെ ഇതിന്റെ 2 എന്ന ലൊക്കേഷനില് ആണ് 15 എന്ന വാല്യൂ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എവിടെയാണ് വരിക? 2 into 2 എന്ന ലൊക്കേഷൻ. See, 12 എന്ന വാല്യൂ, 2 into 2 4 എന്ന ലൊക്കേഷൻ. റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എവിടെ വരും? 2 into 2 plus 1 5 എന്ന ലൊക്കേഷൻ. Then ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡ് 35 എന്ന നോഡ്, അത് 3 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്. സോ 2 into 3 6 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് വാല്യൂ വരിക. 7 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡിന്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് വരിക. Then consider this value. Location 4-ല് 12 എന്ന നോഡ് ഉണ്ട്. ആ നോഡിന് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും റൈറ്റ് ചൈൽഡും ഇല്ല. സോ ആ ലൊക്കേഷൻസ് നോക്കൂ, 2 into 4 8 എന്ന ലൊക്കേഷൻ empty ആണ്, which means null. 9 എന്ന ലൊക്കേഷനും null ആണ്. Then 17 എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് നമ്മൾ 5 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ 2 into 5 10 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 11 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും റൈറ്റ് ചൈൽഡും ഇല്ല. സോ കണ്ടോ, അഗെയിൻ 2 ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് 39 which is stored in 7th ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ 14th ലൊക്കേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും 15th ലൊക്കേഷനിൽ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലെയും വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൂൾ ആണ് ബൈനറി ട്രീ യൂസിങ് സിക്വൻഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What is linked representation of binary trees? In linked representation of binary trees, every node has 3 parts: a data element, a pointer to the left node, and a pointer to the right node. ഒരു നോഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ നോഡിൽ 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ പാർട്ട് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് പോയിന്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട്. Every binary tree has a pointer root which points to the root element. Topmost elementലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. ആ പോയിന്ററെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. And if the root pointer is null, it means that the tree is empty. Root pointer ന്റെ വാല്യൂ null ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം tree empty ആണെന്നാണ്. So this is a linked representation of a binary tree. ഇവിടെ കണ്ടോ, collection of nodes ആണ് വരുന്നത്. നോഡ്സിൽ 3 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ പാർട്ട്, ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ, റൈറ്റ് പോയിന്റർ. ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ points to the left node. റൈറ്റ് പോയിന്റർ points to the right node. ഏത് നോഡ് എടുത്താലും അങ്ങനെയാണ്. ഡേറ്റ പാർട്ട് നോർമലി മിഡിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് പോയിന്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലും പിക്ടോറിയലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ ലെഫ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ് പോയിന്റർ റൈറ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ചിൽഡ്രൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് മീൻസ് നൾ വാല്യൂ ആണ്. പോയിന്ററിൽ, അതായത് നൾ പോയിന്റർ ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട്, സോ അവിടേക്ക് പോയിന്റർ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നൾ പോയിന്റർ. സോ ആ റൂൾസ് ഒന്ന് പറയാണ്. The left position is used to point to the left child of the node or to store the address of left child of the node. ഈ പോയിന്ററിൽ എപ്പോഴും എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? ഒരു അഡ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് നോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. The middle position is used to store the data. ഡേറ്റയാണ് മിഡിലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്.
And the right position is used to point to the right child of a node or to store the address of right child of the node. Right position എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ചൈൽഡിലോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ അർത്ഥം it contains the address of right child of the node. And empty subtrees are represented by using x. X means ഒരു empty ആണ്. അതിന് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീയോ റൈറ്റ് സബ്ട്രീയോ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് x, which means null. Null value ആണ് x വെച്ച് mean ചെയ്യുന്നത്. See how linked list representation of binary tree is done in detail. Root pointer points to the root node എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ root nodeലെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? 3. സോ കണ്ടോ, റൂട്ട് പോയിന്റർ പോയിന്റ്സ് ടു 3. ഇനി ഇവിടെ മിഡിലെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. 1ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് 2 ആണ്. 2 എന്ന ഡേറ്റ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്ററിലെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് 5, which contains the address of left child. Then right childന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. 3 സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8 എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്. സോ റൈറ്റ് പോയിന്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് 8. ഇങ്ങനെ 8 കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തോണമാകും. ഇവിടെ 5 കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തോണം. ഇനി 2ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഏതാണ്? 2ന്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് 4 എന്ന ഡേറ്റയാണ്. അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 9 എന്ന ലൊക്കേഷൻ. സോ കണ്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ വാല്യൂ 9. റൈറ്റ് ചൈൽഡിലെ വാല്യൂ 5 ആണ്, which is in the location 14. So right part കണ്ടോ 14 വന്നു, which points to this node. ഇനി 5ന് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും ഇല്ല റൈറ്റ് ചൈൽഡും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നൾ കൊടുക്കുന്നു. നൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവാലിഡ് അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്? -1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സിമിലർലി തന്നെയാണ് എല്ലാ നോഡ്സിലും. ഡേറ്റ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത്. റൈറ്റ് ചൈൽഡിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now, given is a memory representation of tree that stores names of family members, and it's your duty to construct corresponding tree from the given data. ഈ ഒരു ട്രീയെ കുറിച്ച് ഒരു മെമ്മറി റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Already answer is shown in the next slide, but try to do it yourself. This answer, but ഇത് തന്നെ workout ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റൂൾസ് ആണ്. അവിടെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്നു, ഇവിടെ പകരം കുറച്ച് നെയിംസ് വന്നു. Video lecture 2 binary representation of binary tree is covered. Sequential representation and linked representation of binary tree. Thank you for watching.